अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा वबश्शिरिल मुअ्मिनीन बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फ़ज़लन कबीरा वला तुतिइल काफ़िरीन वल मुनाफ़िकीन वदअ अज़ाहुम व तवक्कल अलल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि वकीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम मोहतरम रोड़ो दे रबीउल अव्वल बादे द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द पैदाइश 1500 काल पूरा शो। पदे निस्बत सरा इदारा रहीमिया उलूम कुरानिया ट्रस्ट दा फैसला कड़ी दा कि मुंग दे काल के द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत और दागे मुख्तलिफ चिकम रुखुन दी मखुन दी अब दखल को पौड़ांदी की दू और दा कोशिश भई कि मुंग द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत दजान द पारा नमूना उगरजो और पा आगे राणा के जोन तेर को माँ चिकम आयतुन स्तासु पौड़ान दे तिलावत करल पदी के द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 सिफतुन बयान शवी। अल्लाह ताला फरमाई कि आयुन नबियो ए नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन मुंग तासो दुनिया तरास्तोली आई शाहिद व मुबश्शिरन और खुशखबरी वरकोल वाला व नज़ीरन और यरोल वाला आगाह कोल वाला व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही और द अल्लाह तरफ तरा बलल वाला द अल्लाह ताला पर हुक्म व इजाज़त सरा द अल्लाह ताला द मंशा मुताबिक व सिराजम मुनीरा और रोखान अनवर। ज़मा मोहतरम रुड़ू दा 15 सिफतुना ढेर अहम सिफतुना दी जिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द आला शान द पारा अल्लाह ताला बयान करी दी सिफतुनों के सब बयान दे कोशिश बको चनन पदे बांधे मुंग पोईशु और दे वजाहत उकड़े शु। पहले सिफत शाहिद बयान करे दे तो शाहिद मतलब गवाह भी यो अमल उशी और पागे अमल बांधे गवाह और द शाहिद मतलब निगरान होंगी निगरानी को लो वाला जगह चसो गवाही वर कही और दागा निगरानी वी पागे टोल अमल बांधे दागा दस्तरस वी नो अला दागी गवाही वर को लिशी चिदा टिक दे गलत दे नो निगरान अब दे तो वही शाहिद चिकम दे द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक राजी च द क़यामत पोरस बदई द टोलो अंबियाओ द सदाकत गवाही वर कई कल च द क़यामत वरस हुई नो दा उम्मतुन ब अखपल नबियानो तो उधरीगी और अल्लाह ताला तब दा शिकायत कई चे अल्लाह दा मुंग तो यो नबी न दरास्तो ले मुंग तो खुस्ता चा तालीम चा न दरा करे यानी दईब अंबियाओ बांधे दरोग तपी दा अंबिया मुंग तो नूर आगली दा मुंग न पेजनो नो दा अंबिया द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत बतौर गवाह पेश कई चितासो ददी आखिरी उम्मत न तबोसो कई मुंग दे खल्कुता तालीम वर्कड़े हो द तौहीद दावत मो वर्कड़े हो पैगाम मो रसोले हो दई मो ब्या ब्या पोइकड़ी खुद ही नव मनली
بیا به دا امت راوغوښتلی شي او دوی نه به تپوس وکړی شي چې دې نبیانو خپل امتونو ته دا پیغام رسولی و، دا امت به ورته وایي چې آو دوی مکمل پیغام رسولی دی. دا خلق به بیا اعتراض وکړي چې الله ته خو داسې امت په طور ګواه پیش کړي چې هغه زموږ نه ډېر وروستو پیدا شوی دی، په هغه ټایم کې خو دوی وم نه، نو چې کوم امت و نه هغه څنګه ګواهي ورکوي؟ الله تعالی به دوی نه تپوس وکړي چې د محمد صلی الله علیه وسلم امت تاسو د دې نبیانو رښتونکي کېدو گواہی څنګه ورکوي چې دا رښتیا خلک وو، دوی پیغام رسول و. دا امت به ورته وایي چې مونږ ته زمونږ نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی الله علیه وسلم دا ویلیو چې دې نبیانو خپل پیغام رسول دی. او قرآن حکیم کې دا ذکر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته ویلی دی، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم گواہی زمونږ دپاره کافی ده. بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم راوغوښتی شي چې اے نبی دا امت وایي چې تا دوی ته ویلی دي چې دې نبیانو خپله ذمہ داري پوره کړې ده او دا رښتیا خبره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د دې تصدیق وکړي چې او دا خبره ټیک ده. د نبیانو گواهی د قیامت پر ورځ هغه به رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم تعلیمات دي دا د ټولو نبیانو د تعلیماتو جامع دي، مکمل کول والا دي. بلکې که موږ داسې وایو چې اصل تعلیم د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیم، په دې تعلیم کې چې د کم تعلیم ضرورت حضرت آدم علیہ السلام ته ہو، حضرت ادریس علیہ السلام ته ہو، حضرت نوح علیہ السلام ته ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام ته ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ آغا تعلیم د دې کتاب نه راواغشتو او آغا نبیانو ته ورکو. نو یو مکمل دین د هغې تعلیم په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی. په دې اعتبار سره د ټولو انبیاو د صداقت د هغې د دین د هغې د صحیح تعلیم ورکولو گواهی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکوي. په دې اعتبار سره د دې یو بل مفهوم هم دی چې په دې دنیا کې څومره تعلیمات راغلي دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ټولو تعلیماتو نگران دی. امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی سے فرمائی چې شاهد هغه کس ته ویل کېږي چې مثلا یو لښکر دی او د هغه لښکر د ټولو امورو ذمہ داری، د هغې د تربیت، د هغې د سازو سامان، د هغې هر قسمه ټریننګ، د هغې نگرانی، د هغې پلاننګ، د هغې د کامیابی ذمہ داری هغه د هغه نگران سره وي. دغه شان دی د کائنات او د انسانیت څومره تعلیمات هم چې دي او څومره انسانان هم دي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دوی باندې نگران راستولی شوی دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا تعلیم په ټولې دنیا کې خورېږي، هغې نگرانی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ده. اللہ تعالیٰ فرمائی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی مونږ تاسو شاهد جوړ کړی یی، دنیا ته مو شاهد راستولی یی، ومبشرا او خوشخبری ورکول والا، بشیرن هم دے مبشرن هم دے، خوشخبری ورکول والا آغا چې د کامیابی نخې خی، د کامیابی په لارې باندې چلی، کامیابی ته رسی، او دی خلکو ته دا وی چې که تاسو په دې لاره باندې روان شوئ
نو د دنیا او د آخرت کامیابی بس تاسو وي. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم د انسانیت لپاره، ځکه چې الله تعالی بل ځای کې دا فرمایلی دي وما ارسلناک الا کافۃ للناس، چې موږ تاسو د ټول انسانیت لپاره راستولي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیم د ټول انسانیت لپاره دی. اوس د ټول انسانیت د کامیابی پروګرام اب سوي رسول الله صلی الله علیه وسلم د انسانیت د کامیابی دا پروګرام خلکو ته خدای دای پونان دي کې دي ای تلاره خی د کامیابی پروګرام ورکي. او دا کامیابی د جون په یو ټوکړه کې نه دي، په یو حصہ کې نه دي، دا مکمل کامیابی ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دنیا ته راغله دي، خلکو ته د دوه خبرو تربیت ورکړي دي، تعلیم ورکړي دي. یو ارتفاقات چې انسان به په دې دنیا کې ژوند څنګه تیری، دی به د وسایلو نه څنګه کار لي، د فرق مراتب، کشر مشر ادب، سوسائٹی کې د خلقو د آداب و روایات و خیال ساتل، د خلقو د دې وسایلو نه فائدہ حاصلول، معیشت، سیاست، د خلقو ژوند مال و عزت بچ کول، خلقو ته عزت ورکول، د عزت ژوند ورکول، خوشحالی ورکول، اخلاق ورته خودل، اجتماعیت خودل. یو کار خداو چې په دې دنیا کې به دا انسان د خلافت په منصب باندې فائز وي، نو دا انسانی معاشره به څنګه په یو ځای باندې ترقۍ طرف ته مخکې بوځي، خوشحالۍ طرف ته مخکې بوځي، د امن طرف ته مخکې بوځي. او دویم تعلیم چې په حقیقت کې د هغې نمبر پهله دی، هغه د انسانیت تعلق د الله تعالی سره قائمول، د الله تعالی تعارف په خلقو کې پیدا کول، د الله تعالی سره د خلقو مینه پیدا کول، هغه رکاوټونه ختمول چې کوم رکاوټونه د خدای او د بنده په لارې کې رکاوټ جوړیږي. انسانانو ته د عبادت هغه طریقې ښودل چې د هغې په نتیجه کې الله پاک رضا کیږي، د هغه خوشحالي حاصلیږي. خلکو ته هغه لاره ښودل چې دنیا کې، دنیا نه پس په برزخ کې، د برزخ نه پس په حشر کې، او د حشر نه پس په آخرت کې به د الله تعالی رضا څنګه حاصلیږي، په کومه لاره انسان اوچلی چې دا رضا حاصله کړي، او د دې خبرې اهل جوړ شي چې د خدای دیدار وکړي، د الله تعالی رضا حاصله کړي، مقام رضا او جنت ته ورسي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خلقو ته دا تعلیم ورکو چې خلق دې دا شعور پیدا کی، دا سې ژوند تیر کی چې د هغې په نتیجه کې د دوی تعلق د الله تعالی سره قائم شي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دویم صفت قرآن حکیم په دې آیت کې مبشرن بیان کړی دی، خوشخبری ورکول والا. خوشخبری الله ورکوي چې دا لاره ټیک ده، لاره خود ورته وښایي، بیا په هغې لارې د تلو طریقه ورته وښایي، او بیا ورته وایي چې په دې لارې چې تاسو ځئ نو کامیاب به یې. او دا کامیابی په دې دنیا هم ده، برزخ او حشر هم ده، او په آخرت هم ده. یو مکمل کامیابی، یو مکمل فلاح د هغې پروګرام ورکول دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دویم صفت دی. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا منصب چې انسانیت ته دغه راهنمایي ورکړې ده. اوس نن په دنیا کې د کامیابی لاره صرف او صرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاره ده، چې کومه لاره رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلې ده، په هغې باندې انسانیت کامیابی ته تللی شي. د هغې نه علاوه هر ازم، هر مشن، هر نظام غلط دی او هغه ناقص دی. کېدای شي چې څه نظامونه
سلارې پورې انسان ته سخیګړه وخی، خو یو مکمل پروګرام چې هغه د دنیا او د آخرت د کامیابی وي، داسې پروګرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه علاوه هغه یو بل نظام نشي ښودلی، ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع کول دا ضروری او لازمی ده. الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دریم صفت نذیر ښودلی دی، انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. نذیر وی یرول والا، آگاہ کول والا. د یری دوه قسمو دی که نه، یو دا چې څنګه سړی د بونه د داسې څیزونو نه سړی یری. رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیم د عقلمند او باشعورو خلکو لپاره، د دې لپاره یو ښه ټکی مو استعمالولی شو چې د غلطې لارې د غلطۍ نه خلک آګاه کول، باشعوره کول، دوی ته دا ښودل چې که په دې غلطې لارې باندې تاسو لاړئ نو د دنیا او د آخرت جهنم ته به غورځېږئ، د دنیا او د آخرت عذاب کې به مبتلا کېږئ. اوس دا غلطه لاره غلطه ولې ده؟ دې کې غلطیانې څه دي؟ د هغې اسباب او محرکات څه دي؟ په دې باندې خلک ولې ناکامه کېږي؟ د هر عمل یو نتیجه په غلط رنگ کې ولې روزي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل تعلیماتو کې دا ټول خبرې ښودلې دي، او دا به ښودلې دي چې د ابو جهل، د کیسر روم او د کسرا ایران چې کوم نظامونه دا ولې غلط وو؟ ځکه چې دوی به مظالم کول، دوی به انسانیت غلامولو، دوی د بوتانو پرستش کولو، دوی د خدای او د نبیانو تعلیماتو کې ملاوټ وکړو، او انبیاء ته یا نیک خلقو ته دا درجه ورکړه چې خدای ته ورسول. دوی سوسایټۍ کې طبقاتی نظام قائم کو، دوی د الله تعالی د تعلق نم کټ شوي دي او د انسانیت د ښېګړې نم کټ شوي دي، ځکه دا خلق اوس راهنما نشي جوړېدی، او د دوی دا تعلیمات هم د انسانیت دپاره راهنما نه دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غلط تعلیمات د دې آګاهي د دې شعور خلکو ته ورکړو، او دلایلو سره دا وښودل چې د توحید په مقابله کې که هغه شرک دی، که هغه تشبیه ده، که هغه کفر دی، او که هغه هر غلطه لاره ده، نو هغه غلطه ده، او د هغې غلطې لارې په نتیجه کې انسان گمراهۍ طرف ته ځي. دوی چې کوم د عبادت طریقې اختیار کړي دا د خدای شان مطابق نه دي، دا د خدای شان او عظمت پوره نه ظاهروي، دا په غلطو طریقو باندې دا خو د خدای نقص ظاهروي، او د دوی د عمل د انسانیت دپاره نمونه نه ګرځي. دوی چې کم معیشت او سیاست ورکړی دی، کم تعلیم او فلسفه ورکړی ده، کم د بد اخلاقی نظام جوړ کړي، دا هم غلط دی، دا هم انسانیت ته تباہی طرف ته بوځي. په دې اعتبار سره رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلام مقابله کې، د توحید او د عدل مقابله کې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو مقابله کې چې څومره هم غلط افکار او نظریات او غلط اعمال او کردار او غلط نظامونه، هغه ټول غلط نظامونه او دا ټول غلط لارې دا ښکاره کړې چې دا غلطې لارې دي. که تاسو په دې غلطو لارو باندې ځئ نو ناکامۍ ته به ځئ، د دنیا تباهي او د آخرت تباهي به هم ستاسو په قسمت کې لیکلی کېږي، ځکه د دې نه ځان بچ کړئ. بیا د هغې نه پس څلورم صفت الله تعالی دا بیان کړی دی، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی الله باذنه. دعوت ورکول والا د الله تعالی طرف ته د هغه د اذن سره، د هغه د حکم او اجازت سره، د هغه د مرضی او د منشا مطابق خلکو ته دعوت ورکول. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو عظیم منصب داو چې هغه د خدای طرف ته خلق راوبلل، د الله تعالی طرف ته خلکو ته دعوت ورکو چې تاسو د الله تعالی لاره اختیار کړئ. اوس دا دعوت
द दे हतमी मुकम्मल कामिल नतीजा। अब अपदी सूरत के रोज़ी अल्लाह ताला व द आखिरत के कल टोल खलक जन्नत तलाड़ शी खपल खपल मकाम तो रसी ओ द दे पढ़ के यो अरमान पाते नशी नो अल्लाह ताला व दुई न तपोस कई च तासु पढ़ बांधे सा अरमान शता सा मुतालिबा शता च तासु तो आगा मुतालिबा दर कड़े शी आगा पूरा कड़े शी खलक वही च दाखो ज़मूं प ख्याल के नो ज़मूं प सोच के नो च दुमरा नेमतुना ब मुंग त मिलावीगी दुमरा इज्जत ब मुंग त मिलावीगी मुंग त खुदा खपल सोच ख्याल न ज़ियात मिलाओ शो उस ज़मूं से मुतालिबा के देश पदी वक्त की बात अल्लाह ताला वो फरमाई च तासु न राज़ी शोम और बिया बना नाराज़ा केगा दागा माहौल मंजर दे चिकला द जन्नतियान जन्नत तलाड़शी नो काल के भाई औरस दासी हुई च दुई बद अल्लाह ताला द तजल्ली ज़ियारत कई खलक बराजमाशी द खुदे नूर व तजल्ली अब ज़ाहिरी की दुई खलक बद आगे ज़ियारत कई और दागी असर ब दुमरा ज़ियात हुई द दुई तरक्की ब दुमरा ज़ियात शी च बिया बदा तजल्ली और दा अनवारात अल्लाह ताला नूर और तजल्ली लिदल अल्लाह ताला ज़ियारत कवल दा बद मियाश पसी बिया बद हफ्ता पसी बिया बा रोज़ाना सहर माखामी बिया हर वक्ती दा खलक अल्लाह ताला दीदार कई दा अल्लाह ताला ज़ियारत बकई दी मकाम तरसेदल असल मकसद दा दे कि इंसानियत ताल्लुक़ दे द अल्लाह ताला सर जुड़ शी और दे दे द पहला कामयाबी मंजिल जन्नत तलाड़शी। कुरान हकीम के अल्लाह ताला फरमाई दा जन्नत च दे दा अल्लाह ताला दा मिलमस्तिया से दे नुज़ुलम मिन गफूर रहीम गफूर रहीम ज़ात तरफ ना दा मिलमस्तिया दा चिकला मिलमा यो कोर तलाड़शी नो दा से नहीं चागा बस कोर के गर्जे दिल शुरू की आगा पहला बैठक की नहीं आगा तो ऊबो मेवे और शरबतु न रोड़ी दा खिदमत उकी आगा पसा सूरत शी ब्या आगे ना पस नूर खबरी शुरू शी ब्या द कोर मामलात शुरू शी ब्या वर तो कोर खई नुचे खलक जन्नत तलाड़ शी तो दा तरीका बनी च बस जत तासु बस मंडी शुरू कई या गर्ज ही पदे के पहला व मिल मस्तियाई और आगा मिल मस्तिया ब दा से नेमतुनु सरई दा से इनामात सरई दा से मेवो सरई चे अगर पर दुनिया के खलक पीजन चे जन्नत के बखलक दा वही चे दा हम पहला न पेजन दे ठीक थे दा से मेवे बदई त मिलावीगी उस द शक्ल न बदासी ओ कना दा मुज रोजा ज़कात दा इबादत द खुदे ताल्लुक़ दा रूहानियत द दिल इज़्ज़त बागे के मिलावीगी चे हर संग सूरती दे नमुंग पूरा पोहा नहीं हूँ खबर नहीं हूँ कुरान हकीम दावई दई वही चिता खो आग दी मुंगे पीजन नो दासी नेमतु न बदई तमिलावी की दई की वह अहलियत पैदा कीगी बिया दा जन्नत से कम दे दा यो स्टक हालत के न दे जामिद हालत के न दे बल्कि दी कम यो तरक्की अमल जारी भी हदीस शरीफ की राजी चिकम साहिब कुरान दी चाहे कुरान याद करे दे हिफ्स करे दे अमले पे करे दे जत बवेले कीगी चित्त तो कुरान यो यो आयत लला आगे तिलावत कवा और द जन्नत पर दर्जो बाद खीजा यो यो हुक्म यो यो आयत पागे मान अमल कवल द जन्नत तरकई बाइस तक कम खलक द अखपल जुन मकसद कुरान हकीम तालीम उगरजई दागे हिफ्स दागे मानी दागे मकसद दागे गलबा दागे शऊर दागे अहकामात बांधे अमल खुदा से खल को तो बवेली कीगी चिता सुदा कुरान लई और मख के जन्नत तम उड़ान दी जई न जन्नत थोड़ी तरजी थी इंसान में तरक्की तरफ तमक के उड़ान दी की मुद्दाई और रवाना ला रहा था चिमुंग द जन्नत तरफ था अल्लाह ताला द रज़ा तरफ था अल्लाह ताला द दीदार तरफ रवान यूँ दा लारा दी दुनिया ने शुरू की दी दुनिया के दीन इस्लाम बांधे अमल कौल द असल के आगा लारा द इंसान कामयाबी तरफ तमक की बुझी हज़रत इमाम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह हज्जतुल्लाह बालिग़ा की लिखली दी चिदा चिकम शरीयत दे दा द इंसान तकदीर दे द कामयाबी लारे उम्दा दा
د انسان مقدر دا دی چې دا و په دې لاره ځي نو کامیابیږي، او چې کله شریعت پرېښو نو دې ناکامۍ طرف ته ځي، دې د تباهۍ طرف ته ځي. نو شریعت داسې دی لکه چې د انسان خوراک یا د ځناورو خوراک. مثلا یو زمری چې دی هغه به غوښه خوري، که هغه غوښه خوري نو هغه ژوندی پاتې کېږي، د هغه طاقت بحال وي. خو یو اس چې دی هغه به غوښه نه خوري، د دم هارس پاور خو ګڼل کېږي چې بلوی طاقت دی، د هغه طاقت یو معیار ګڼل کېږي، خو د هغه بنیادي تقدیر څه شی دی چې اب شنه خوري، واښه به خوري، هغه به بوټي خوري، هغه به غوښه نه خوري. نو دا د هر ځناور یو تقدیر دی. دغه شان د انسان تقدیر څه دی؟ د انسان تقدیر دا شریعت دی چې په دې باندې عمل کوي، د دې شریعت مکلف دی جوړ شوی دی. که دې په دې شریعت باندې مکمل عمل کوي نو دې به د کامیابی دنیا او د آخرت کامیابی طرف ته وځي، او که دې په شریعت باندې عمل نه کوي نو د دنیا هم ناکامی او ذلت دی، او د آخرت ناکامی هم د په قسمت کې لیکل کېږي. نو د دنیا او د آخرت د کامیابی دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه لاره کوم شریعت راوړی په هغې باندې عمل کول. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم داعیا الی الله د خدای طرف ته رابللو والا دی چې تاسو د خدای په حکم په شریعت باندې عمل وکئ، د خدای باره کې چې کوم ستاسو غلط خیالات دي هغه پرېږدئ، او هغه عقاید او د ایمانیات هغه اجزا اختیار کړئ، هغه بنیادونه اختیار کړئ چې د هغې په نتیجه کې د خدای سره ستاسو تعلق قائم شي، د خدای داسې عبادت وکړئ چې کومې طریقې رسول الله صلی الله علیه وسلم انسانیت ته ښودلي دي، هغه مز پابندي وکړئ چې کوم مز الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج کې ځان ته راوبللو او هلته کې ورکو چې دا مز ستا د ترقۍ دپاره لاره ده. حضور صلی الله علیه وسلم د دې مز باره کې ویلي دي چې الصلاة معراج المؤمن، دا د مؤمن د ترقۍ زینه ده، معراج دی، مناجات دی د خدای سره، د خدای سره د تعلق اعلی ذریعہ دا موز دی. نو داسې موز اختیارول، داسې روجه اختیارول، داسې زکات اختیارول، داسې حج اختیارول، داسې حلال او حرام پیژندل، حلال اختیارول او حرام نه بچ کېدل، الله تعالی په لارې باندې تلل. زما محترم رونو، دا رسول الله صلی الله علیه وسلم وداعیا الی الله باذنه، د خدای په مرضی سره، د خدای په حکم سره، د خدای په اجازت سره په دې لارې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم خلق رابلی. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم رابلل د یو دور دپاره نه دي، د یو قوم دپاره نه دي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم رابلل دا د ټول انسانیت دپاره دي. وما ارسلناک الا کافة للناس، ما تاسو د ټول انسانیت دپاره راستولی یې. وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، ما تاسو د ټول انسانیت دپاره رحمت جوړ کړی یې، د ټول عالمینو دپاره، جهانونو دپاره مو رحمت جوړ کړی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د انسانیت دپاره رحمت دی، د ټول انسانیت دپاره دی، ځکه د دې دعوت هغه هم د یو طبقې د یو قوم دپاره نه دی، اگرچه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو قوم د انسانیت د ښېګړې دپاره ذریعه وګرځوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول دنیا هر قوم ته په خپله په ځان باندې نه شو رسېدی، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دپاره یو طریقه اختیار کړه، جماعت صحابه یې جوړ کړو او د هغې تربیت یې وکړو، دا ټول تعلیم یې دې جماعت ته وښودلو او هغه د خپل تربیت په ذریعه سره یو کمال ته ورسول. دې جماعت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې قوم کې په عربو کې یو انقلاب پیدا کو، دا انقلاب مستحکم شو. دا عرب د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات او د صحابه کرامو په قیادت کې دا عرب راوچت شو او دوی دا تعلیم
ټول دنیا ته ورسولو او د ټول دنیا غلط نظامونه ختم کړ او د عدل نظام قائم کو. نو دا یو ترتیب ته چې قائمیږي. اسلام د قومیتونو انکار نه کوي، اسلام د جماعت انکار نه کوي، اسلام د خاندانونو او د قبیلو د تشخص انکار نه کوي. او اسلام وایي چې د دې په بنیاد باندې دا تفریق او تقسیم مه پیدا کوئ چې تاسو وایي چې زه د فلانی قوم سره یم، باقي قومونه ذلیله دي، ناقصه دي، کمتره دي. دا غلطه خبره ده. ټول انسانان الله تعالی پیدا کړي او چې کوم قوم کې صلاحیت وي هغه به مخکې وړاندې ځي. د الله تعالی منشا او مرضي هغه د انسانیت د صلاحیت سره ده چې هغه د انسانیت د ښېګړې فکر او نظریه او نظام څومره اختیاري. بني اسرائیل د انبیاء اولادو خو چې کله هغوی د الله تعالی تعلیمات پرېښول نو په هغوی باندې لعنتونه ووردل. اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم منونکي خلک دا ټول انسانیت دی چې تر څو عربو کې صلاحیت و نو عرب حکمرانو، او چې عرب کې صلاحیت ختم شو نو دا دین د دې غلبه د هغې ذمه داري د هغې د علومو ترویج هغه عجمو په خپل لاس کې واغشتو او د هغې په ذریعې سره ترقي وشوه. نو د هر دور یو د ترقۍ لاره وي، د هغې لارې باندې چې څوک ځي، څوک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تعلیمات اختیار کی او دا کامیابی منزل ته رسي. دا تصور ورکول چې څه قومونه ناقص دي، څه اعلی دي، د نسب په بنیاد باندې تقسیم پیدا کول، څنګه چې د سپینې سرمنې په بنیاد باندې د یورپ قومونه یادوي، دا غلط دي. او په زموږ په وطن کې هم د خلکو د قومیت او د ژبې په بنیاد باندې نفرتونه پیدا کول دا هم دغه شان غلط دي څنګه چې یورپ غلط کار کوي. په دې باندې لویوالی او کموالی نه پیدا کیږي. او دغه شان دی د خلکو د تشخص نه انکار کول دا هم غلط دی. الله تعالی قرآن حکیم کی وضاحت سره فرمائی وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. تاسو مو خاندان او قبیلې جوړ کړي یې د پیژنګلي دپاره، لِتَعَارَفُوا د دې دپاره چې تاسو پیژنګلي وشي چې دا څوک دي. که ټول یو شان دي وي، یو ژبه وي، یو رنګ وي نو بیا به پیژني خلک څنګه؟ هغې پیژنګلي به څنګه کېږي؟ پیژنګلي دپاره الله تعالی د مخ رنګونه، د هغې شیپ، د هغې ژبې، د هغې لهجې هغې بېلې بېلې جوړې کړي دي. ځکه موږ ګورو چې په هره ژبه کې چې سړی 20-30 کیلومیټره سفر وکړي نو لهجه بدله شي، هغې کې تبدیلیانې پیدا شي. نو دې مطلب دا نه دی چې اوس لهجې بدلې شوې، ژبې بدلې شوې نو اوس د دې په بنیاد باندې نفرتونه قایم شي. د یو پلار اولاد دي. که دا ټول انسانان وګورې نو د حضرت آدم علیه السلام او حضرت بی بی حوا علیه السلام د هغې اولاد دي. دا مونږ یو رونه یو. او که دلته بر صغیر پاک و هند هم وګورئ نو دا هم د یو پلار نیکه اولاد دي. حضرت آدم علیه السلام اولاد د هغې نه مختلف نسلونه چلیدلي دي. نو مونږ د یو پلار بچي یو. د یو پلار بچو کې نفرت نه دی پکار، تقسیم نه دی پکار. دا ډېر محدود ذهن والا خلک چې هغوی نفرتونه پیدا کی، یو قوم بل قوم سره جنګوي، بیا یو قبیله بلې قبیلې سره جنګوي، بیا یو خاندان بل خاندان سره جنګوي او دا جنګ ختمیږي نه. چې د نفرتونو د تقسیم جنګ وي نو هر رور به د رور سره جنګېږي، خور به د خور سره جنګېږي، پلار به د بچو سره جنګېږي، بچی به د پلار سره جنګېږي. دا د نفرتونو لاره غلطه ده. د اجتماعیت لاره پکار ده، د ترقۍ لاره پکار ده، د خوشحالۍ لاره پکار ده، د ټول انسانیت د فلاح لاره پکار ده. او دې لارې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم خلق را بللی دي. وداعیا الی الله باذنه. الله تعالی ورسره باذنه وي چې دا لاره زما لاره ده، زما په حکم او اجازت سره دا لاره قائمه ده، زما په مرضی او منشا سره دا لاره قائمه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم تعلیم ورکوي دا د الله تعالی د مرضی او د منشا نه بغیر نه ده، دغه د حکم نه بغیر نه ده. ځکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څومره تعلیم دی، څومره احادیث دي، څومره سیرت دي، دا د قرآن حکیم د تشریح لازمی حصہ ده. دا عملی قرآن دی، په دې باندې عمل کول ضروري دي. ځکه د حدیث نه انکار کول دا هم جهالت دی. حدیث نه بغیر قرآن تشریح مکملیږي نه.
वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। सिराज वही, दिवीतम वही और नूरतम वही। सरगेता नूर सरग सोरत वेले की नूर मर चिकम दे देता चराग और रोखाना मुनीर उसला गौर हो गई चिबल से के अल्लाह ताला ददी वजाहत करे चिमुंगा वाजाल शम्स सिराजा शम्स चिकम दे नवर दनमर मुंगा सिराज जोड़ करे च खलक रोखाना कई खल्क होता रणावर कई। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस फरमाई चिता सुबम सिराजम मुनीरा द नूर नडक यो नर मुंग जोड़ कड़िए द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारके देर लोई अजीम सिफत दे और सूफिया कराम और आगा लोई लोई खलक आगा ददी तशरी व ताबीर पदे रंग के पदे रणा के कई दे कायनात बांधे द अल्लाह ताला सुमरहुम अनवारात व तजल्लियात और रणागान रवानी दी। अल्लाह नूर समावाति वल अर्द अल्लाह ताला दज़मों को आसमानों नूर दे द नूर ची सुमर रवान दे द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़रिए सर रवान और द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द दी नूर न बगैर इंसानियत कामयाबी दे नशी तासुन मर तो गो रही दन मर ची दे द दीना टोल दुनिया रोखाना था जुन ददे पे वजह बांधे कायम दे दनवर रणा खत्म शी कला कला दा स्मोक वी ओ हफ्ता लसुरजे पिंजल लसुरजे मर वी तो पखल को बांधे न लगी नु पसौन बीमारियां ने पैदाश दखल को जन अगा द तबाह तरफ तजी ओ कचरे दा कालू सरी बिया यो म्याश पाती शी काल पाती शी नो टोल इंसानान मबड़शी बस मगा बांधे बजवंत खत्म शी दा जुन से कायम दे दा नमर पे वजह बांधे कायम दे दागे द रणा पे वजह दागे द हरारत पे वजह कायम दे तो अल्लाह ताला द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द पारा दाट के इस्तेमाल को च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द अल्लाह ताला चिकम नूर पे दुनिया बांधे राजी द आगे नूर द पारा दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्द सिराज मुनीर ददर अड़ागाने पर दुनिया में खरीक तमाम मोहतरम रूणो नन सबा साइंसदानान खुद रसीदली दी ची दनवर रणा अखपला दा और दस्मोगमई रणा दनवर न अगश्तलिशी भी दा और सवाल दा दे ची पदीन मर के दा दुमरा ताकत दा दुमरा वसाइलो सीजुन संग चा चूली दी दे दा कम से न तवानाई अगली देखो द यो से न तवानाई अली मुंग द तवानायानो द यो निज़ाम यो से तरह से दिली हो खुद दे शात चिकम द तवानायानो यो निज़ाम दे आगे नहीं रसी दिली साइंस तरक्की की आगे तब मोरसी खुद अल्लाह ताला ना चिकम रणा रवाना था कम नूर रवान दे अगर पर दुनिया के द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़रिए सर खरीगी जगह अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारक के ओ फरमाए दायम इलल्लाहि बिइज़्नी व सिराजम मुनीरा चिमुंगा दे सिराज मुनीर जोड़ करे दे यो रोखाना दीवा चढ़ेर लो ए दीवा दा टोलू दुनिया ते न रोखाना कीगी अल्लाह ताला द नूर द तजलियातो खोरिदल द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नदी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बांधी ईमान रोड़ो न बगैर दागद तालीमात बांधे अमल कोलो न बगैर दा रणा इंसान त न मिलावी दे रणा कनेक्शन अप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बांधी ईमान रोड़ल दी दाग सरा ताल्लुक कायमोल दी नो अल्लाह ताला पदे आयतुनु के
دا واضح خبره پنځه صفتونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړ او بیا یې د هغې نه پس دا ووی وبشر المؤمنین مؤمنانو ته خوشخبری ورکړئ بان لهم من الله فضلا کبیرا ځکه چې د دوی دپاره د الله طرف نه ډېر لوی فضل دی دا په الله تعالی په انسانیت باندې څومره لوی فضل کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا ته راستولی دی یو حدیث قدسی کې راځي چې هغه ظاهري الفاظو اعتبار سره خو محدثین وایي چې دا کمزور حدیث دی خو د معنی اعتبار سره صحیح دی وایي چې لولاک لما خلقت الافلاک اے نبی کته نه وې نو ما به دا کائنات نه پیدا کړو دا کائنات مې ستاسو د مخه پیدا کړی دی اے نبی د ستا د مخې مې پیدا کړی دی ستا دپاره مې پیدا کړی دی الله تعالی فرمایي چې دا صفتونه وګورئ او بیا خلکو ته خوشخبری ورکوي وبشر المؤمنین مؤمنانو ته خوشخبری واوروئ بان لهم من الله فضلا کبیرا چې د دوی دپاره د الله تعالی طرف نه ډېر بزرګي ده ډېر لوی فضیلت دی ډېر لوی مقام دی ولا تطع الکافرین والمنافقین او د کافرانو او د منافقانو اطاعت مکوئ د هغوی په لاره باندې مچلئ د هغوی اتباع مکوئ کم خلق چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو نه منکر دي یا منافقت کوي نو د هغوی په لاره مچلئ ولا تطع الکافرین والمنافقین ودع اذاهم وتوکل علی الله او د دې چې کوم ایذا ده تکلیف رسول دې ته خیال مه کوئ دا پرېږدئ تا خلق مخالفین ستاسو زیات نه زیات څه کولی شي تکلیف در کولی شي ټیک دی نو دوی خو به تکلیفونه درکوي ټیک دی خو تاسو د دې تکلیفونو په بنیاد باندې دا لاره مه پرېږدئ دا تکلیفونه برداشت کړئ دې ته ډېره توجه مه ورکوئ په خپله لاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاره باندې ځئ دې طرف ته توجه پرېږدئ وتوکل علی الله او په الله تعالی باندې توکل وساتئ توکل څه ته وایي چې وسایل اختیار کړئ نتیجه په خدای پرېږدئ نو تاسو خپل ټول صلاحیتونه او طاقتونه راجمع کړئ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاره وچلئ او نتیجه خدای ته پرېږدئ او دا یقین ساتئ چې الله تعالی به یو ښه نتیجه انسانیت دپاره پیدا کوي وکفا بالله وکیلا او الله تعالی ستاسو دپاره ښه کار جوړولو والا دی ستاسو وکیل دی ستاسو کارونه هغه جوړوي یقینا دا ټولې کامیابی د الله تعالی نه بغیر نه کیږي دا به د الله تعالی باندې د اعتماد هغه باندې توکل کول د هغې په نتیجه کې به نو په الله باندې تاسو ایمان یقین وساتئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاره اختیار کړئ د دې په نتیجه کې به تاسو ضرور کامیابیږي الله تعالی دې موږ ته شعور نصیب کی رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه مو دې نصیب کی په دې نقش قدم باندې د تلو توفیق نصیب کی د الله تعالی رضا دې زموږ نصیبوي او د دنیا او د آخرت کامیابی دې زموږ نصیب وګرځي وما علینا الا البلاغ